Yes. Okay, we'll start with a small prayer, children. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Andavare, as unworthy as I am, Lord, it is you who is working in me and putting me to use here as a vessel. You fill me, and with the wisdom of the Holy Spirit that I receive, I am whatever word comes out of my mouth, Lord, it is from you, my Master. It is for you, through you, that these children are getting enriched in you. Thank you, Lord Jesus, for this opportunity and to be in the midst of such beautiful children. Thank you, Lord. Amen. Dear children, it's very nice to meet you all after last month. I got an opportunity to meet you all. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆக்சுவலா இந்த வாட்டி நான் என்ன ஷேர் பண்ணணும் உங்களுக்குன்ட்டு அப்படி கேட்கும்போது, ஆக்சுவலா இந்த ஷேரிங்ல வந்து நான் கத்துக்கிறேன். நானும் உங்களை மாதிரி படிக்கிறேன். நானும் நிறைய டவுட்ஸ் என்னோட டீச்சர் கில்பர்ட் பிரதர் தான். அவர்கிட்ட நிறைய டவுட்ஸ் எனக்கும் இருக்குது. இன்னைக்கு டாபிக்லயே எனக்கு இருக்குது. ஓகேங்களா? அது வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் மாதிரி தான் இந்த செஷன் போகும். ஓகேங்களா? சோ இன்னைக்கு நான் என்ன உங்ககிட்ட நான் டாபிக் கொடுக்கணும்னு நான் சொல்லும் போது எனக்கு இதுதான் வந்தது. எனக்கு இன்னைக்கு இட் வாஸ் ஹிஸ் ஃபீட், அந்த ஒரு வார்த்தை தான் வந்தது. இப்ப எனக்கு உங்ககிட்ட கேள்வி தான் கேட்கணும். ஃபீட்ன்னு சொல்லும் போது உங்களுக்கு பைபிள்ல என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து ரிலேட் பண்ணி சொல்ல முடியும்? என்னெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது? ஃபீட்ன்னு சொன்னா உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஞாபகம் வருது? Jesus washed the feet. Jesus washed the feet of his disciples. Excellent, excellent. You are very good. Then, any other? நீங்க வெளில நீங்க ஒரு ஊருக்கும் போகும்போது அந்த காலணிகளை மட்டும் போட்டுக்கங்க அப்படின்னு. ஓகே, காலணிகள் மட்டும் போட்டுட்டு போங்கன்ற மாதிரி சொல்றாரு. ஓகே, you all understood, right, what Ruben Anna said? When Mary Magdalene washed, she bent down and she washed Jesus' feet, like humility. Okay, humility. With what did she wash, children? With the hair. With the hair she washed. No, with the hair and with expensive perfume. Expensive perfume. She poured the expensive perfume and she wiped it with the hair. அவங்க முடிய வச்சு அங்க வைப் பண்ணாங்க. Then வேற என்ன உங்களுக்கு ஞாபகம் வருது சொல்லுங்க. ஓகே, வெரி குட் சில்ட்ரன். ஆக்சுவலா நீங்க ரொம்ப நல்லா நீங்க பதில் சொன்னீங்க. எனக்கும் இந்த மாதிரி தான் வந்தது. நீங்க சொன்ன மாதிரி தான் எனக்குமே வந்தது. ஓகேவா? இதுல கோரா எது ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தா, அந்த ஜீசஸ் வாஷ் பண்றாரு இல்லையா டிசைபிள்ஸோட ஃபீட், அந்த பகுதி தான் நம்ம இன்னைக்கு ரிஃப்ளெக்ட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? இப்போ வந்து அந்த இன்சிடென்ட்ல உங்களுக்கு என்னெல்லாம் உங்களுக்கு தோணுது? அந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி நீங்க என்ன ஃபீல் பண்றீங்க? அந்த இன்சிடென்ட்டை பத்தி சொல்லுங்க. Jesus washing the feet of the disciples. Tell God Joanne. will always help us. God will help us. Okay. சொல்லுங்க ரூபன். எனக்கு கேக்கல. தாழ்ச்சி. ஓகே. தொண்டராய் இருக்கிறது, தொண்டராய் இருக்கிறதுக்கு. ஓகே. Then yeah, come on children, I want some answers. You know, recently only I've joined as an English teacher in a school, so I got used to asking questions. Come on. What you'll see? You'll see the picture here. You all can see the picture, right? What do you all see over here? What is Jesus doing? Okay, I will start from here. Okay, when this topic came, I also connected where and all feet related topics are coming. I went and studied those portions. Just like how y'all told, I also reflected on those points. And then later on, the focus came to this scene. Okay.
So how many of y'all want to serve Jesus? All of y'all, is it? I don't see Russell lifting his hand up. What, Russell? You don't want to serve Jesus? I cannot hear you He's properly. frozen. Okay. Good that most of you all want to serve Jesus, but do you know something? It is Jesus who says that I have come to serve you, and it is not, he is not expecting us to serve him. Okay, he has come to serve us. He is the master, the rabbi, the teacher over there for the disciples. Okay, and the disciples ku avaru da teacher ah irukkaru, anga master ah irukkaru, rabbi nu கூப்பிடுறாங்க அவங்க அவரை. பட் அவர் அந்த இடத்துல என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த இடத்துல அந்த டிசைபிளோட காலை எடுத்து கழுவுறாரு. ஓகேயா? அப்ப அவர் கழுவிட்டே வரும்போது பீட்டர் கிட்ட வரும்போது பீட்டர் என்ன சொல்றாரு? God, how you can do this? I only have to wash your feet. You should not wash my feet. அப்ப ஜீசஸ் அதுக்கு என்ன சொல்றாரு? Only if you allow me. என்ன நீங்க allow பண்ணாதான் you can have a relationship with me அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இங்க என்ன எனக்கு புரிஞ்சதுன்னா, இதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும்போது அங்க ஒருத்தர் காலம் அவ்வளவு அழுக்கா இருந்தது, அந்த டிசைபிள்ஸோட காலுங்கெல்லாம். என்ன பண்றாரு? ஃபர்ஸ்ட் ரூபன் நான் சொல்ற மாதிரி ஹியூமிலிட்டி. he has come to serve us. அவர் வந்து அந்த இடத்துல தாழ்ச்சியா இறங்கி அந்த துண்டை கட்டிக்கிட்டு அந்த ஒவ்வொரு டிசைபிளோட காலையும் கையில எடுத்து கழுவுறாரு. என்ன கழுவுறாரு? அந்த தூசிய கழுவுறாரு. அப்ப பீட்டர் கிட்ட வரும்போது பீட்டர் சொல்றாரு, இல்ல இல்ல என் காலை கழுவாதீங்க, ஐ எம் நாட் வர்தின்றாரு. அப்ப ஜீசஸ் சொல்றாரு, நோ, நீ கழுவு அலோவ் பண்ணலன்னா உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிற அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகாதுன்றாரு. அப்ப பீட்டர் சொல்றாரு, அப்ப ஃபுல் பாடியும் கழுவுங்கன்றாரு. அப்ப அவர் சொல்றாரு, தேவையில்லை, வெறும் காலை மட்டும் கழுவுனா போதும் அப்படின்றாரு. இந்த பகுதி எனக்கு எப்படி புரிஞ்சுதுன்னா, லைக் அந்த தூசின்றது என்னன்னா, இப்ப வந்து மனுஷனை கடவுள் எதுல இருந்து உருவாக்குனாரு? எதுல இருந்து உருவாக்குனாரு கடவுள்? ஃப்ரம் டஸ்ட். ஓகேயா? டஸ்ட்ல இருந்து தான் நம்மள உருவாக்குனாரு. அப்ப நம்ம வந்து நமக்குள்ள வந்து அந்த தாட் என்னைக்குமே இருக்கணும், ஐ எம் மேட் ஃப்ரம் டஸ்ட். அந்த ப்ரைடுக்குரிய விஷயம் நமக்குள்ள இருக்கவே கூடாது. பட் இந்த இடத்துல தூசின்றது எதை குறிக்குதுன்னு எனக்கு புரிஞ்சுதுன்னா, வந்த பாதைகள், like any other thing that is away or deviated from the word. நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த விஷயங்க, தேவையில்லாத விஷயங்க, என்ன மாதிரி விஷயங்க? ஆங்கரா இருக்கலாம், அன்ஃபர்கிவ்னஸா இருக்கலாம், இல்ல ப்ரைடா இருக்கலாம், இல்லனா டிசோபீடியன்ஸா இருக்கலாம். நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த விஷயங்கள்லாம் அந்த கால்ல இருந்து அவர் கழுவுறாரு. தேவையில்லாத அந்த தூசிய கழுவும் போது அப்பதான் உனக்கும் எனக்கும் இருக்கிற உறவு எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுதுன்னு சொல்றாரு அவரு, ரிலேஷன்ஷிப். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, இந்த மத்த விஷயங்க அவே ஃப்ரம் த வேர்ட், நம்ம எந்த, நீங்க எல்லாம் கண்ணை மூடி ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க, எங்கெல்லாம் நீங்க வந்து இப்ப இன்னைக்கு தேதியில இந்த கரண்ட் சிச்சுவேஷன் நீங்க எல்லாம் வந்து ஒபே பண்றீங்களா? உங்க மம்மி டாடிய டிஸ்ஒபே பண்றீங்களா? உங்க பிரதர் சிஸ்டர் கூட சண்டை போட்டு அவங்கள ஃபர்கிவ் பண்ணாம இருக்கிறீங்களா? அப்பா யாருன்னா பார்த்தா உங்களுக்கு இரிட்டேஷனா இருக்குதா? உங்க டீச்சரை பார்த்தா உங்களுக்கு பிடிக்கவே இல்லையா? அதுக்கப்புறம் உங்களோட ஒர்க் நீங்க கரெக்டா பண்றீங்களா? தேவையில்லாத விஷயங்கள்லாம் வீடியோவா நிறைய டைம் இன்டர்நெட்ல ஸ்பெண்ட் பண்றீங்களா? நீங்க ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்க, இதெல்லாம் நீங்க பண்றீங்களா? இதெல்லாம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அதெல்லாம் அந்த டஸ்டா உங்க கால் மேல படிஞ்சிடுது. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ஜீசஸ் கூட கனெக்ட் பண்ண முடியல. நிறைய விஷயங்கள் உங்க 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 பாத்த உங்க வே ஆஃப் லைஃப வந்து டீவியேட் பண்ணிடுது. சோ இந்த இடத்துல வாஷிங் ஆஃப் த ஃபீட் என்ன பண்றாருன்னா, ஜீசஸ் அந்த தேவையில்லாத விஷயம் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்றாரு. ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த காலை, அந்த பாதத்தை வந்து அவரு கூட கனெக்ட் பண்ற அளவுக்கு கனெக்டடா அது கிளியரா ஆக்குறதுக்கு அவர் அந்த மாதிரி பண்றாரு அந்த இடத்துல. இப்ப இந்த காலகட்டத்துல நம்ம என்ன மாதிரி பண்ணா அந்த மாதிரி டஸ்ட் எல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும்? ஒரு சாக்ரமெண்ட் இருக்குது. எந்த சாக்ரமெண்ட்னு தெரியுமா? கம்யூனியன் வாங்கின பிள்ளைங்க சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க ரூபன்.
பேப்டிசம் பேப்டிசம் ஓகே, பிறக்கும்போது பேப்டிசம் ஒரு வாட்டி நடக்குது. பட் ஆனா இது வந்து அப்பப்போ பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம். கேள்வி ரிப்பீட் பண்றீங்களா? ஆமா, Confession. இந்த காலகட்டத்துல which sacrament is there that you have to do frequently so that your feet remains clean? Confession. வெரி குட். கன்ஃபெஷன் தான் அடிக்கடி நம்ம பண்ணி நம்மள வந்து அந்த பாதைகளை கிளியர் பண்ணி வைக்கணும் நம்ம. ஓகேவா? சோ அப்ப இந்த இடத்துல வந்து இங்க ஜீசஸ் கூட கனெக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகுது இந்த வாஷிங் ஆஃப் ஃபீட்ல. பீட்டர் கிட்ட பேசும்போது அவர் ஒரு லைன் சொல்வாரு. அவர் என்ன சொல்வாருன்னா, நீ ஃபுல் பாடி வாஷ் பண்ண வேண்டாம், உன் பாடி ஃபுல்லா ஏற்கனவே கிளீன் ஆயிடுச்சு, உன் லெக்க மட்டும் நான் கிளீன் பண்ணா போதும்னு. ஏன்னா இந்த 3.5 years ஜீசஸ் கூட பீட்டரும் கூடவே இருந்தார் இல்லையா? ஜீசஸ் மினிஸ்ட்ரி ஃபுல்லா பீட்டர் கூட இருந்தாரா இல்லையா? இருந்தார். அப்ப அந்த வார்த்தை ஜீசஸோட டீச்சிங்ஸ் கேட்டு கேட்டு அவர் மைண்டு அவர் பாடி எல்லாம் வந்து ரினியூ ஆயிருந்தது. ஆனா இந்த பாதையை மட்டும் நம்ம ரீசெண்டா நடந்த விஷயங்களை எப்பொழுதும் ஒரு இன்ட்ராஸ்பெக்ஷன் எவ்ரிடே நைட் நீங்க படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ஒரு செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணணும். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இன்னைக்கு டேல நான் யார் கூட எல்லாம் கோவப்பட்டேன், எதெல்லாம் நான் நெகட்டிவா பேசினேன், என்னெல்லாம் தப்பு பண்ணீங்களோ அதை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அதை நீங்க ஜீசஸ் கிட்ட சாரி கேட்டு நீங்க அதெல்லாம் வந்து டெலிவர் பண்ணி கிளியர் பண்ணிடணும். அப்பதான் நீங்க வந்து அந்த ஷீப்பா இருப்பீங்க. அந்த ஷீப் நான் சொன்னல, ஒரு கேள்வி கேட்டேன் இல்லையா, ஜீசஸ் குட் ஷெப்பர்டு. அவர் என்ன சொல்றாரு, மை ஷீப் வில் ஹியர் நோ மை வாய்ஸ் அண்ட் ஐ நோ மை ஷீப்ன்றாரு. அப்ப அந்த வாய்ஸை கேட்கறதுக்கு ஒரு கம்யூனிகேஷன் சேனல், சேட்டலைட் மாதிரி இந்த ரெண்டு பக்கமும் கம்யூனிகேஷன் கிளியரா இருக்கணும்னா அந்த தேவையில்லாத விஷயம் எல்லாம் ரிமூவ் ஆயிடணும். ஓகேவா? இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? இந்த வாஷிங் ஆஃப் ஃபீட்ல இந்த சீன் நம்ம எப்படி பண்ணணும், அப்ப ஜீசஸ் கூட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் கனெக்ட் ஆவறதுக்கு. ஓகேவா? இப்ப எனக்கு இது எப்படின்ட்டு வந்ததுன்னா, இது வந்து அந்த லேடி சீன் நீங்க எல்லாம் சொன்னீங்க இல்லையா, அந்த லேடி வந்து அந்த பெர்ஃப்யூமை கொட்டி அவங்க முடியால வைப் பண்றாங்க. அந்த இடத்துல அவங்க வந்து அவங்க முடியால அவங்க வைப் பண்றதுக்கு என்னன்னா, அவங்க நான் எப்படி இதை பர்சியூ பண்றேன்னா, நான் எப்படி இதை பாக்குறேன்னா, அவங்க மைண்டால சப்மிட் பண்றாங்க. அவங்க தாட்ஸ், ஒரு நெகட்டிவ் தாட், இட்ஸ் a seed, இட்ஸ் a நெகட்டிவ் seed. அதுதான் ஒரு நெகட்டிவ் ஆக்ஷன்ல நம்மள ஜீசஸ் கிட்ட இருந்து பிரிச்சுட்டு போயிடும். அப்ப அவங்க அந்த இடத்துல அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் ஜீசஸ் ஃபீட்ல சப்மிட் பண்ணிடுறாங்க. அவங்களையே சப்மிட் பண்றாங்க ஜீசஸ் கிட்ட with what she is. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்க்கு எனக்கு ஒரு புரிதல். அந்த பெர்ஃப்யூம் கூட என்னன்னா, her sins are so அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்றது, ரொம்ப ஸ்டென்ச்சா இருக்குது. அத வந்து அவங்க வந்து அந்த பெர்ஃப்யூம், பாட்டில்ட் அப் பெர்ஃப்யூம்ல வச்சு அவங்க அந்த காஸ்ட்லி எக்ஸ்பென்சிவ் பெர்ஃப்யூமை அவர் கால்ல ஊத்துறதுக்கு என்ன ரீசன்னா, அந்த பாட்டில்ட் அப் விஷயம்லாம் அவங்க வந்து அந்த இடத்துல விட்டு ஜீசஸ் கிட்ட சப்மிட் பண்றாங்க. அதுதான் எனக்கு புரிஞ்சுது இந்த இடத்துல. அதே மாதிரி நம்ம வந்து போன வாட்டி ஒரு வீடியோ பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த வாட்டியும் நம்ம இந்த ஒரு வீடியோவை பார்க்கலாம். நான் ஆடியோவோட ஷேர் பண்றேன். Stories of the Bible. Jesus washes his disciples' feet. This is Jesus. Heyo! Who is the Son of God and the Savior of the world. While Jesus was on earth, he taught everyone about God's love. He healed many people from their sickness, performed many miracles like calming storms, and even raised people from the dead. Wahoo! At this time, the Jewish people were celebrating a festival called Passover that had been celebrated since the time of Moses, when God brought his people out of Egypt. So Jesus and his disciples went to Jerusalem to celebrate. Jesus had 12 men who followed him through his ministry. They were called his disciples. Jesus and his disciples gathered for one final meal together. Jesus got up from the table, took off his robe,
and began to wash his disciples' feet. Jesus loved his disciples, and he knew the time was coming for him to leave them and return to heaven. When Jesus came to Peter, he said, Wait. "Are you going to wash my feet?" Jesus said, "You don't understand what I'm doing now, but someday you will." No. Peter said, "You will never wash my feet." But Jesus then told him that unless he washed his feet, he would not belong to him. Oh, well then, okay. Then Peter said, "Then wash my hands and head as well, not just my feet." But Jesus told him that was not necessary. He just needed to wash his feet for Peter to become clean. So Jesus finished washing their feet and said that the disciples should do to others as he had done for them. He told them to follow the example that he had set for them, to serve each other and not think of themselves as greater than any other. Then God would bless them for doing as Jesus had taught them to do. So, children, இங்க வந்து அவர் என்ன சொல்றாரு? Do as I have done. So he is expecting us to be the same. Okay va? அதாவது என்னன்னா, if someone is not good to you, he knew that Judas is going to அவரை காட்டி குடிக்க போறாருன்னு அவருக்கு தெரியும். ஆனாலும் அவர் feet wash பண்றாரு. He knows that Peter is going to deny that he didn't know Jesus. ஆனாலும் அவர் feet wash பண்றாரு. So irrespective of how others are treating or behaving, உங்களை திட்டுறாங்க, உங்க கூட சண்டை போடுறாங்க, they are mean to you, they are bullying you, யாரு என்ன பண்ணாலும் உங்களுக்கு வந்து இதே ஒரு சர்விங் மென்டாலிட்டி தான் இருக்கணும். அதே லவ்வோட தான் நீங்க வந்து அவங்களை அப்ரோச் பண்ணணும். உங்க ஒவ்வொருத்தரோட ஹார்ட்லயும் ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து காட்ஸ் லவ் ஃபில் பண்ணியிருக்கிறாரு. நீங்க டெய்லி உங்க ஃபீட்டை வாஷ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்க ஜீசஸோட வாய்ஸை கேட்பீங்க. ஜீசஸோட வாய்ஸ்ன்ற போது இந்த இடத்துல அது என்னது? வாட் இஸ் இட்? டெல் மீ. ஜீசஸ் வாய்ஸ்னா என்ன இந்த இடத்துல? Word of God. Very good, Juan. Excellent, my boy. Okay, excellent answer. It is the word of God. Upon the word நீங்க படிக்கும் போது first நீங்க அதை டெய்லி படிக்கணும். படிக்கும் போது அது வந்து உங்களுக்குள்ள it will stay and it will work in you all. But provided you all have to keep cleaning your feet every day. Night படுக்க போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணி நீங்க சப்மிட் பண்ணணும். ஓகேவா? எனக்கு வந்து ஹோலி ஸ்பிரிட் ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு. என்ன சொன்னாருன்னா capillary action என்னாரு. அதாவது இந்த இன்சிடென்ட் இல்லையா, it is equivalent to a term in science called capillary action. Capillary actionனா உங்களுக்கு தெரியும், ஒரு பிளான்ட் இருக்குது, அதுக்கு ரூட் சிஸ்டம் இருக்குது, கீழே தண்ணியில இருந்து அந்த ரூட்ல வந்து தண்ணி எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு மேல இருக்கிற லீவ்ஸ்க்கு எல்லாம் எடுத்துட்டு போகும். கரெக்டா இல்லையா? அப்படிதானே நடக்குது. அந்த ரூட்ஸ் தான் வாட்டர் அப்சர்வ் பண்ணோம், அந்த ட்ரீஸ்க்கெல்லாம் அந்த வாட்டர் எடுத்துட்டு போகுது இல்லையா? இப்ப அந்த ரூட்ஸ்ல இருந்து வர தண்ணி மேல எப்படி போகும்? ஏன்னா there's something called gravity. earth என்ன பண்ணும்? எல்லாத்தையும் what does earth do? It Pulls to the center. pulls everything down. கரெக்டா? கிராவிட்டினா அதுதானே, எது மேல போட்டாலும் கீழே தானே வருது. அப்ப கீழே இருக்கிற தண்ணி எப்படி மேல போகுது? எப்படி போகுது லீவ்ஸ்க்கெல்லாம்? அதுதான் ஒரு கேபிலரி ஆக்ஷன் என்று ஒரு கான்செப்ட். நீங்க சின்ன பசங்களா இருக்கிறீங்க, இனிமேல் நீங்க பெரிய கிளாஸ் போகும்போது இதை பத்தி படிப்பீங்க. ஓகேவா? ஒரு சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் இருக்கும், அந்த டென்ஷனை தாண்டி இந்த கேபிலரி ஆக்ஷன் நடக்கும். இந்த தண்ணி கீழே இருந்து மேல போகுது, அகைன்ஸ்ட் த ரூல் ஆஃப் கிராவிட்டி இது நடக்குது. ஓகேவா? அந்த மாதிரி நீங்க வந்து உங்க ஃபீட்டை கிளீனா வச்சு நீங்க டெய்லி வேர்ட் ஆஃப் காட படிச்சு உங்களுக்கு ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெஷர் ஏரியா வரும்ல, சர்ஃபேஸ் டென்ஷன், எதுனா ஒரு எக்ஸாம் டென்ஷன் உங்களுக்கு வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த வேர்ட் போய் ஆக்ட் பண்ணி அங்க உங்களை வாட்டர் பண்ணும். வாட்டர் பண்ணோம்னா என்னன்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் டேக் கண்ட்ரோல் பண்ணுவார். புரியுதுங்களா? அதுக்கு நீங்க அலோவ் பண்ணணும். நீங்க எப்படி அலோவ் பண்ணுவீங்க? டெய்லி இந்த ப்ராசஸை நீங்க பண்ணணும். அதாவது உங்க ஃபீட்டை கிளீனா வச்சு அவரோட வாய்ஸை நீங்க கேட்கணும். அதாவது வேர்ட் ஆஃப் காட நீங்க வந்து சத்தமா அறிக்கை எடுக்கும் போதுதான் உங்க ஃபேத் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் இல்லையா? Faith increases by hearing. கரெக்டா? சோ நீங்க ஃபீட்டை வாஷ் பண்ணணும், வேர்ட்ல வந்து டெய்லி நீங்க பில்ட் பண்ணணும்.
அப்ப உங்களுக்கு எப்பெல்லாம் லைஃப்ல சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் வருதோ அப்ப வந்து உங்களுக்கு இந்த கேப்புலரி ஆக்ஷன் நடக்கும். இந்த வேர்டு உள்ள இருந்து வெளியில வந்து உங்க மைண்ட்ல வந்து அந்த இடத்துல காம்னஸ் கொடுக்கும். அந்த டென்ஷன் ஏரியால கூட நீங்க காமா இருப்பீங்க. உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா? நான் ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வீடியோ இந்த கேப்புலரி ஆக்ஷன் பத்தி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். And then we are going to do an activity to. Before going into the definition of capillary action, I want you to think about something. We know that the trees absorb water from the soil through roots. But have you ever wondered how this water reaches to the leaves at the very top of the trees against the gravitational force? One of the factors that help in transport of water in trees is capillary action. Capillary action is defined as the ability of any liquid to flow through narrow spaces of a solid material without the help of any other external forces. This flow can also be against the gravitational force. ஓகே, சோ நம்ம ரொம்ப தெரிஞ்சுக்க வேணாம், பேசிக்கலி இதுதான். சோ இங்க என்ன இருக்குது, உங்க ஃபீட் இருக்குது, உங்க ஃபீட் டெய்லி அழுக்காகுது. என்ன வருது, இந்த மாதிரி அனிமல் பாஸ் வருது, சில டைம் ஆங்கர் பர்ஸ்ட் வருது, சில டைம் உங்களுக்கு பேர் டெண்டன்சிஸ், யாரனா போய் பெறான்ற மாதிரி ஒரு தாட் வருது, சில டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து யாரனா போய் கடிக்கணும் போல இருக்குது உங்க வேர்ட்ஸை வச்சு. அப்ப இந்த பேர் டெண்டன்சிஸ், இந்த அனிமல் டெண்டன்சிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மேல வந்து கால்ல மேல படிக்கிற டஸ்ட். அப்ப அதை டெய்லி நீங்க வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ரிமூவ் பண்ணிட்டு வேர்டால அந்த இடத்துல அந்த லெக்க ஃபில் பண்ணணும். ஒரு வார்த்தை இருக்குது பைபிள்ல, அது என்ன சொல்லுதுன்னா, தட் யூ நோ தட், இந்த பாயிண்ட் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நம்ம எல்லாருமே டஸ்டால தான் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ நோ ஏரியாஸ் ஆஃப் ப்ரைட், நான் வந்து இந்த இடத்துல கிரேட்டு, நான் சூப்பரு, நான் இன்டெலிஜென்ட், எதுவுமே அந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருக்கக்கூடாது. எல்லாமே கடவுள் தான் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிறாரு அந்த விஸ்டமை கூட. we should be thankful for that. அப்ப இந்த மாதிரி தாட்ஸ் தான் அந்த டஸ்டுக்கான தாட்ஸ். ஜட்ஜ்மெண்டலா இருக்கிறீங்க, கண்ட்ரோலிங் கேரக்டர், செல்ஃப் எஸ்டீம், ஜெல்லசி, அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் பிட்டி, அடிக்ஷன்ஸ், பிட்டர்னஸ் ஒருத்தவங்களை பத்தி, இதெல்லாம் தான் அந்த நெகட்டிவ் ரூட்ஸ். இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும். இதெல்லாம் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி வாஷ் பண்ணாம விட்டோம்னா என்ன ஆகும்னா, நம்மளோட பாத் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆயிடும். ஆக்சுவலா காட்ஸ் வேர்ட் சேஸ் நம்மளுக்கு வந்து சக்சஸ்ஃபுல் பிளான் அவர் வச்சிருக்கிறாரு. இந்த மாதிரி ஐட்டம்கள்லாம் டஸ்ட் சேர்ந்துச்சுன்னா அந்த பிளான் நம்ம லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகாது. சோ அதனாலதான் இது எல்லாத்தையும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடணும், இந்த நெகட்டிவ் விஷயங்கள் எல்லாமே. இதெல்லாம் புரியுதா உங்களுக்கு? ஓகே, so அப்ப நம்ம அந்த வேர்ட்ல கனெக்டட் ஆகும்போது, the word is a lamp unto my feet and a light unto my path. அப்ப அந்த வார்த்தை வெளிச்சம் போடும். நம்ம இந்த பாதை போனோம்னா ஹோலி ஸ்பிரிட் சொல்வார், இல்ல இது தப்பு, இந்த பாதையில போகாத, இந்த பாதையில போ, இதுதான் உனக்கு சக்சஸ் கொடுக்கும். சோ இந்த என்லைட்டன்மெண்ட் நம்மளுக்கு வரும். அதனால அந்த வேர்ட் வந்து அந்த காடோட பிளான், அந்த சக்சஸ் பிளான் நம்ம லைஃப்ல கொண்டு வரும். இப்ப உங்களுக்கு பாத் புரியுதா? உங்களுக்கு எப்படி அந்த டஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணும், எப்படி வேர்ட்ல பில்ட் பண்ணும்போது அந்த கேப்புலரி ஆக்ஷன்ல டென்ஷன் ஏரியா, பிரஷர் பாயிண்ட்ல வந்து எக்ஸாம் டென்ஷன்னா கூட ஹோலி ஸ்பிரிட் வந்து உங்க மைண்ட காம் பண்ணிடுவாரு. ஏன்னா நீங்க வேர்ட்ல உங்களை பில்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க நீங்க. ஓகேவா? அண்ட் அப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ண ஆரம்பிப்பீங்கன்னா, ஜீசஸோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ்ல நீங்க நடக்க ஆரம்பிப்பீங்க. ஓகேவா? அப்ப ஜீசஸ் உங்களுக்குள்ள ஃபில் ஆகும்போது உங்கள மூலமா நீங்க ஒரு வெசல் ஆயிடுவீங்க. உங்க மூலமா அவர் எல்லாருக்கும் சர்வ் பண்ண உங்களை யூஸ் பண்ணுவார். புரியுதுங்களா மை டியர் சில்ட்ரன்? உங்களுக்கு புரிஞ்சுச்சா? நல்லா கிளியரா? ஓகே, இதுதான் நான் உங்ககிட்ட இன்னைக்கு நான் ஷேர் பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. his footsteps, how do we follow it? How he washes our feet every day with his word. We get connected with him. That acts like a capillary action. In pressure point, it comes and relieves us out of the pressure areas. And our success plan நம்ம லைஃப்ல வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி நம்ம அவர் ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ்ல நடக்க ஆரம்பிப்போம். ஓகேவா? இப்ப நான் ஒரு ஸ்மால் பிரேயர் சொல்றேன், நீங்க எல்லாரும் ஆஃபர் பண்றீங்களா? உங்களோட டஸ்ட் ஏரியாஸ் எல்லாம் ஜீசஸ்க்கு ஆஃபர் பண்றீங்களா? Okay, I'll just sing a small song. You all just offer during the song itself. Okay. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart,
Help me love once again. Yes, children, if you all have any areas of unforgiveness, surrender it to the Lord. If you are angry with your mother, your father, your brother, or your sister, or whoever it may be, please forgive them. Submit it to the Lord right now. Cares and worries get me down. Fear of failure fills my day. When I'm lost and all alone, help me, Lord, to find the way. Yes, in moments of fear, fear does not come from God. It is the enemy who gives the fear. Surrender every area of fear right now at the Lord's feet. Area where you have failure, fear of failure, fear of any area of worry, surrender it to the Lord. Right now, children, every area. Strangers come into my life. People knocking at my door. Strangers seeking love and care. Never let me turn them down. ஜீசஸோட அந்த மேன்மையான கமாண்ட்மெண்ட் லவ் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ண கொடுக்கணும் மத்தவங்களுக்கு. அதை வந்து நம்ம முழுமையா பண்றதுக்கு நம்ம we should hear his voice. Please, so right now ask the Lord to mold you, children. Children, come into my life with your laughter and the song. Never let me turn them down. Show me gently how to share. So you are the children for whom the kingdom of God is open, and only when you are like a child you can enter the kingdom of God. So maintain this beautiful this childlike nature and continue to grow in him. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus, for healing these children in all these areas. Amen.